تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ عظیم احسان ہوا، بڑی مہربانی فرمائی مالک کائنات نے ہماری زندگی میں ہماری تندرستی کے ہوتے ہوئے، ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یقین جانیں ہم میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے، موت نے جھٹکا مارا، آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں۔ اگلا رمضان نہ جانے ہم میں سے کس کو آئے گا دنیا میں اور کس کو آئے گا قبر میں۔ ایک ایک گھڑی کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، نہ جانے پھر یہ ساتیں کس کو ملیں گی اور کس کو نہیں۔ اس لیے کہ دنیا فانی ہے، بڑے بڑے بادشاہ رخصت ہو گئے، دولت مند چلے گئے، حسن و جمال کی پیکر رخصت ہو گئے، موت نے کسی کو نہ بخشا۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، رنگ فک ہو جاتا، پریشان سے نظر آتے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کالی کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا بابرکت مہینہ آ گیا، امت کی نجات کے فکر میں ہوں۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اسی فکر میں رہتے تھے۔ بے شمار لوگ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے اور بظاہر گھاٹا نظر نہیں آتا، روزے نہیں رکھتے اور یہ سوچ رکھا ہے کہ بگڑے گا کچھ نہیں۔ کون کہتا ہے نہیں بگڑے گا؟ خدا سچا، خدا کا قانون سچا، خدا کا نبی سچا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی عدالت سچی، قیامت سچی، موت سچی، قبر سچی۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہ کس نے تعلیم دی ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں؟ وہ پروردگار ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پیدا فرمایا، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پریشانیاں اٹھانی پڑی مگر ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اصول کو نبھایا۔ اندازہ تو لگاؤ، ایک دو دن کی بات نہیں، ہزاروں ہزاروں سال ایک ایک نبی نے مار کھائی اللہ کے نام کی وجہ سے۔ تم میں سے کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ جی میرا فلاں کام نہیں بنتا تھا، میں فلاں قبر پہ گیا، میں نے وہاں دعا مانگی، قبر والے نے، مزار والے نے میرا کام کر دیا، پہلے مشکل آسان نہیں ہو رہی تھی پھر مشکل آسان ہو گئی۔ میں اس کے بارے میں اور کیا عرض کروں؟ اتنی بات عرض کروں گا کہ اگر تیرا کام قبر والا کرتا ہے تو پھر یہ 80 کروڑ ہندوستان کا ہندو اور یہ روس کے تمام دہریے اور یہ چائنا کے باشندے اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی پھر کارگزاری اور ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی پھر ان کے پتھر بھی کرتے ہیں۔ ہندو بڑ کو پوجتا ہے، پیپل کو پوجتا ہے، وہ کہتا ہے میری آس یہاں سے پوری ہوئی۔ جمنا کے پانی کو ہندو پوجتا ہے، اس کو اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا سمجھتا ہے۔ اب یہ تو تمہاری مرضی ہے نا کہ اگر ہندو بڑ کو پوجے تو وہ کافر، پیپل کو ہندو پوجے تو وہ کافر، اگر کوئی مندر میں جا کر پتھر کو پوجے تو کافر، اور مسلمان ساری زندگی قبر کو چاٹتا رہے وہ اب بھی مسلمان ہے۔ اب تم کہو گے کہ یہ تو اللہ والوں کی قبریں ہیں، کہاں بات ملا دی؟
आओ मैं तुम्हें कुरान करीम सुनाऊंगा और बैतुल्लाह की बात बताऊंगा कि बैतुल्लाह में औलिया कराम के नहीं, नबियों के मुजस्समे बना के रखे हुए थे। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, ये इसहाक अलैहिस्सलाम की है, ये यूसुफ है। 360 बाबे बना के खड़े कर रखे थे बैतुल्लाह में। इसीलिए कुरान करीम ने रोजे का देखा आपने कुरान का रबत। पहले फरमाया कि तुम पे रोजा फर्ज किया, फिर तुम पे कुरान करीम नाजिल किया, रोजा रखो चलते चलते, और फिर आ गए वही वहीदा साला का इबादी। फरमाया वहीदा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ओ मेरे महबूब, लोग अगर मेरे बारे में पूछे मैं कहाँ हूं, सवाल करते हैं परवरदिगार आलम के बारे में, अम बईद फनुनादी, क्या अल्लाह दूर है, ऊंची ऊंची उसको आवाजें दे। अम बईद फनुनादी, हम अल्लाह के बारे में अल्लाह कहता है मेरे बारे में ये तुमसे कहते हैं हम करीब हो तो फनुनाजी, हम सरगोशी करें, दूर हो तो लंबी लंबी ऊंची ऊंची आवाजें लगाएं। फरमाया वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को बता दो, इन्हें जता दो, इन्हें समझा दो, इन्हें आगाह कर दो, इन्हें खबरदार बना दो। वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं मैं कितना दूर हूं। उजीबु दावत दाई इला दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाते हैं मैं तो हर एक की सुनता हूं, जो मुझे पुकारेगा, जो मेरा नाम लेगा मैं तो सुनता हूं। पहाड़ की गाड़ में अगर कीड़ी चलती है तो मैं उसके पैरों का खड़का सुनता हूं। और खुदा जो ठहरा, बेनियाज जो ठहरा, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों मखलूक आई और चली गई, आएगी और चली जाएगी, मगर खुदा की जात है जो हमेशा से कायम दाइम है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, न घटता है न बढ़ता है, न उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। उसी खुदावंद आलम ने ये रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना अता फरमाया। 11 महीने में जो तुमने गुनाहों के ढेर जमा कर लिए, आओ अपने गुनाहों की माफी चाहो। अब ये कितनी बड़ी उसकी करीमी है कि खैर रमजान में अगर सुभान अल्लाह कहो तो एक नेकी नामे अमाल में लिखी जाए, और रमजान में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो तो फरिश्तों को हुक्म होता है लिखो मेरे बंदे ने 700 मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया। अब ये तो मेरा तुम्हारा अपना मुकद्दर है कि मुफ्त की नेकियां भी ना कमाएं, बैठे बैठे चलते चलते फिरते फिरते भी नेकियां ना कमाएं। अगर रमजान में बंदा कहता अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज आती है लिखो मेरे बंदे ने 700 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। एक मर्तबा जुबान से कह दिया अल्लाहु अकबर, आवाज आती है फरिश्तों लिखो मेरे बंदे ने 2700 मर्तबा मेरी बड़ाई बयान कर दी। इतना इजाफा हो जाता है नेकियों में। और एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है, वो ये कि बाज़े मर्द बाजी औरतें ये सोचते हैं कि जी चलो अब तो गर्मी है, हम ये रोजे सर्दियों में रख देंगे, हम ये रोजे सर्दियों में रख देंगे तो कदा हो जाएगी, बात मुकम्मल हो जाएगी, खाता पूरा हो जाएगा। आओ इस बात का जवाब सरताजुल औलिया हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहू, हसनैन करीमैन के अब्बा, फातिमातुज़ ज़हरा के शोहर, अली नबी का दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछे कि अगर कोई रमजान का रोजा तर्क कर दे, छोड़ दे, और फिर वो रोजा रखे तो क्या खाता पूरा हो जाता है?
जनाब अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर रमजान का एक रोजा किसी ने कदा कर दिया, छोड़ दिया इस नियत से कि फिर रखूंगा या फिर रखूंगी, और इसके बाद हज़रत अली फरमाते हैं 100 बरस तक गर्मी सर्दी 12 महीने रोजा रखता रहे, एक दिन भी साल में कदा न करे, 100 बरस तक रात दिन रोजे रखा ही करे। हज़रत अली फरमाते हैं 100 साल के 12 महीने के रोजे एक रमजान की कदा वाले रोजे के खाते को पूरा नहीं कर सकता। वो जो एक रोजा ज़ाया हुआ, कदा हुआ, उसकी बरकत को पहुंच ही नहीं सकता, वो बात हासिल हो ही नहीं सकती। किसी ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, मस्जिद में तशरीफ लाए, बेहोश होकर गिर पड़े। किसी ने पूछा होश आने पर अहले बैठ के उस में से लोगों और हजरत हुसैन से पूछा, अल्लाह वाले फातिमा तो ज़हरा के लगते जिगर, ज़ोहरा के नूरी नजर, क्या बात है? फरमाने लगा लोगों रमजान का चांद नजर आ गया, डरता हूँ, मुझे खौफ लगता है रमजान की कई बेअत भी मेरे से ना हो जाए। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा रोया करते थे, परेशान रहा करते थे, इकराम में कमी ना आ जाए, रमजान का अरकान में कमी ना आ जाए, इहतराम में कमी ना आ जाए। अगर कमी आ गई तो तबाही बर्बादी का सबब बन जाएगा। अपने ख्याल में बड़े समझदार बनते हैं जो तरावियां नहीं पढ़ते, कुरान करीम नहीं सुनते न सुनाते, रोजे नहीं रखते, क्योंकि हम बड़े अक्लमंद हैं। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। 13 बरस तक रात दिन लोगों ने पत्थर मारे पर बद्दुआ नहीं दी, चेहरे अनवर पे लोगों ने गंदगी फेंकी पर बद्दुआ नहीं दी, सर सजदे में है, ऊंट का सारा उजला कर हुजूर की पुष्ट पे रख दिया, बद्दुआ नहीं दी। मक्के की गलियों में लहू-लुहान किया, ताइफ की बाजार में पत्थराव किया, बारिश की पत्थरों की, बद्दुआ नहीं फरमाई। मगर अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमा दिया, सहाबा किराम ने देखा जुमे का दिन है, जुमे का दिन है, जुमे का वक्त है, नबी की जात है, मदीना पाक है, नबी का मिंबर है, पहली पैड़ी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी पैड़ी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा इकराम में से रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने बाद में पूछा कि जी क्या बात थी आज ये खिलाफ आदत आमीन आमीन आपने क्या फरमाया? अल्लाह गनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अभी अभी फरिश्तों का सरदार मुकर्रम फरिश्ता, सारे फरिश्तों का सरदार जिसके 600 नूरानी पर है, अभी अभी मेरी मस्जिद में आया, मेरे मिंबर पे आया, जुमे के वक्त में आया और यहाँ मिंबर पे खड़ा होके उसने बद्दुआ की, ऐ काली कमली वाले मेरी दुआ हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, कख न रहे, जलीलो खार हो जाए, सफा हस्ती से मिट जाए वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया और उसकी बख्शिश न हो सकी। और एक रिवायत में अल्फाज आते हैं कि अल्लाह मियां ने जिब्रील अमीन से कहा कि यूं कहो। अब बताओ जिब्रील की बद्दुआ और उस पर सरकार मदीना सबका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन, और मदीना और हुजूर की मस्जिद और हुजूर का मिंबर और जुमे का दिन जुमे का वक्त। अब एक सवाल पैदा होता है कि जी हमने एक आदमी देख रखा है वो कभी रोजे नहीं रखता और आज तक तो बर्बाद नहीं हुआ, आज तक तो हलाक नहीं हुआ, मजे कर रहा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, घबराओ ना, मेरे यहाँ ये जरूरी नहीं कि दिन के दिन तमाम किस्से मुका दूं। फरमाया फदरनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस,
मेरे नबी घबराना, मैंने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, पूछ लूंगा, ऐसा पूछूंगा कि तौबा का वक्त भी बाकी ना रहे। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत, बुरा काम भी करता रहे, तौबा भी करता जाए, उसकी कोई तौबा नहीं। मौत का फरिश्ता नजर आ जाए, फिर तौबा करे, उसकी कोई तौबा नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको बर्बाद होता देखें, ना जाने औलाद देखेगी, ना जाने हमारे और साथी देखेंगे। और कब्र हश्र की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है। दुनिया में लोगों के सामने बर्बाद कर देना ये तो हल्का अजाब है, आखिरत में बर्बाद कर देना ये बहुत बड़ा अजाब है। हमने हजारों वाकयात सुने। इस पिछले महीने में तुम्हारे खुद शहर में एक आदमी की कब्र 7 दफा बनाई, 7 दफा गिर गई। पुख्ता ईंटों की बनाई, वो भी गिर पड़ी। बेशुमार आदमी गवाए। तुम्हारे शहर में एक कब्र से 3 बरस तक धुआं निकलता रहा। मुझे ऐसे आदमी का पता है, मौत से 5 मिनट पहले उल्टी आई, कै आई, मुंह से पखाना आया, उधर दम निकल गया। किस ख्याल में हो, किस गुमान में पड़े हो? जिब्रील अमीन ने बद्दुआ कर दी, राउल आलमीन, हलाक हो, बर्बाद हो, तबाह हो जाए वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान का बरकतों वाला महीना आए और फिर भी उसकी निजात ना हो। वो रो धोकर अपनी निजात ना कराए, इस्तिग़फ़ार ना करे, दुरूद पाक ना पढ़े, कुरान करीम की तिलावत ना करे, रोज़े ना रखे, तरावियां ना पढ़े, ये तमाम नेकियां करके अपनी बख्शिश का सामान ना बनाए। जिब्रील कहता, बद्दुआ करता, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। काली कमली वाले ने उस पर बद्दुआ पर आमीन कह दी, हो जाए। जिब्रील की बद्दुआ है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर आमीन है। उसकी बर्बादी में क्या शक है? दूसरी पैड़ी पे कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जिब्रील आमीन ने बद्दुआ कर दी, राउल आलमीन, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए वो आदमी जिसके सामने, जिसकी जिंदगी में बूढ़ा बाप या माँ जिंदा हो और वो उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत में घर न बना सके। माँ जिंदा हो या बूढ़ा बाप जिंदा हो या दोनों जिंदा हो, उनकी खिदमत करके उनको खुश रखकर दुआएं ना लेता हो, बद्दुआएं लेता हो, उसकी हलाकत में क्या शक है? हक के बाद खुदावंद आलम ने माँ बाप का हक बताया। अल्लाह पाक ने अपने हक के बाद माँ का हक बताया। और माँ की कुर्बानी का पता नहीं चलता जब तक माँ ना बने। कैसे मालूम हो कि बच्चे के पीछे किस कदर दुख उठाने पड़ते हैं? इसलिए इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में घर ना बना सके वो भी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो आदमी जिसके सामने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामी इसमें ग्रामी हुजूर का नाम लिया जाए और वो दुरूद पाक ना पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। ये वो इबादत है दुरूद पाक पढ़ने वाली। कुरान करीम में खुदा की जात ने ये कहीं नहीं फरमाया मैं भी नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, मैं भी रोजा रखता हूँ तुम भी रोजा रखो।
میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی نفل پڑھتا ہوں تم بھی نفل پڑھو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور لوگوں ایک نیکی ایسی ہے، ایک کام ایسا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ اس میں شامل ہوں، تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک بھیجو، میں خدا بھی اپنے محبوب کی ذات پہ درود بھیجتا ہوں۔ میرے فرشتے بھیجتے ہیں، میں خدا بھیجتا ہوں۔ تو یہ تین بد دعا فرمائی، تینوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک عند لقاء ربی، ایک قیامت میں اور ایک شام کو روزہ کھولنے کے وقت۔ سچی بات ہے، بغیر روزہ رکھنے والا اگر شام کے پانی کے گھونٹ کے ذائقے سے واقف ہو جائے تو کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ اسے کیا پتا ہے کہ اس گلاس میں کیا مزہ آتا ہے، اس لقمے میں کیا مزہ آتا ہے جو پہلے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی، میرا روزہ پورا ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کے وقت جو ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں دستور نہیں کہ اس وقت مانگا جائے۔ رات کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم لازمی ہو جانی چاہیے، سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے 2 4 6 8 رکعتیں لازمی ہو جانی چاہیے تاکہ تیری ساری رات عبادت والی بن جائے، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، کلمے کی تسبیح کر لے، استغفار کی تسبیح کر لے، درود پاک کی تسبیح کر لے، نفل پڑھ لے، اور بھی نہیں دعا ہی مانگتے رہو بیٹھے بیٹھے، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ساری امت پہ فضل فرما، یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ اور یہ تو اس امت پہ کرم فرمایا کہ نفل پڑھ لو جب مزے، سو جاؤ جب مزے، کھا لو جب بھی مزے، ورنہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جو سو گیا وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی سو گیا نا تو وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا۔ قربان جاؤں، صحابہ میں سے 1 2 سے ایسی بات ہوئی کہ انہیں ذرا سی نیند آ گئی، روزے پہ روزہ رکھا، فاقے پہ فاقہ، پھر نیند کا غلبہ ہو گیا، پھر 3 دن کے فاقوں پہ روزے رکھ دیا صحابہ کرام نے، بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا یا سو جاتا تو پھر وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا۔ خداوند عالم نے یہ بھی احکام جو تھے منسوخ فرما کر آسانی فرمائی، سو بھی جاؤ، سحری اندازہ لاؤ، پیٹ اپنا بھرنا پھر بھی ثواب۔ حدیث میں آتا ہے سحری کا ایک لقمہ سینکڑوں نیکی ساتھ رکھتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، لسی کا جو گلاس پیا 1000 نیکیاں پیٹ میں چلی گئی، پیٹ بھی اپنا بھرا، نیکیاں بھی بن گئی۔ سحری کھانا ایک مستقل ثواب ہے۔ کئی لوگ رمضان میں تراویح پڑھی، کھانا کھایا، سو گئے کہ چلو جی سحری کے نام کا ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، سحری والی برکت سے محروم رہ گیا، سحری والے ثواب سے رہ گیا، سحری والی جو خیر و برکت تھی جو اللہ پاک نے اس وقت میں عظمتیں رکھی ہیں ان سے محروم رہ گیا۔